Welcome students once again. Let's see poetry section. The third poem, The Inkscape Rock by Robert Southey. Robert Southey was born in Bristol, England. He was the son of a draper educated at Westminster School and Balliol College, Oxford. See here, draper means cloth wholesaler म्हणजे कपड्याचे व्यापारी. साऊथीचे फादर हे कपड्याचे व्यापारी होते अँड ही हिमसेल्फ एज्युकेटेड ॲट ऑक्सफर्ड. He was a poet laureate of England from 1813 to 1843. See here, poet laureate means राजकवी त्याला म्हणतो आपण. तर 1813 to 1843मध्ये साऊथी यांना राजकवी म्हणून स्वीकारण्यात आलं होतं. Some of his short poems like The Scholar, The Battle of Blenheim, Bishop Hatto, The Inkscape Rock, etc. are very popular with the school children. The Inkscape Rock is a ballad. See here, ballad म्हणजे त्याला पोवाडा असं म्हटलं जातं. So what is a ballad? It is a song that tells a story, can be dramatic, narrative, that is story type, then comprises dramatic elements like beginning, rising, action, climax, downfall and end. See here, बॅलड म्हणजे या ठिकाणी स्टोरी टाईप जी पोयम असते त्याला काय म्हटलं जातं? बॅलड असं म्हटलं जातं. इट्स द स्टोरी ऑफ द 14th century attempt by the abbot of Aberbrothock to install a warning bell on Inkscape. Inkscape Rock is a notorious sandstone reef about 11 miles, that is 18 kilometers, off the east coast of Angus, Scotland, near Dundee and Fife, occupied by the Bell Rock Lighthouse. See here we have given the meaning of Inkscape Rock. Inkscape Rock means a notorious sandstone. See here, notorious means famous for bad or dangerous thing. म्हणजे कुप्रसिद्ध असं सँडस्टोन. अँड इट इज अ रीफ ऑल्सो. रीफ मीन्स अ लाईन ऑफ रॉक जस्ट अबोव और जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द सी, ऑफन डेंजरस. या ठिकाणी रीफ म्हणजे पाण्याखाली जेमतेम बुडालेला खडक, म्हणजे त्याचा काहीसा भाग पाण्याच्या वरती आणि काही पाण्याखाली असा. सो इट इज कॉल्ड ॲज Inkscape Rock. And where it is? It is off the east coast of Angus, Scotland. स्कॉटलंडमधील Angus is a county, that is historic county in East Scotland. म्हणजे स्कॉटलंडच्या पूर्वेकडील हा एक ऐतिहासिक असा तालुका आहे अँगस. आणि या अँगसमध्ये असणारा हा इन्स्केप रॉक. अँड इट इज नियर डंडी अँड फाईफ. सी हिअर, डंडी इज अ सी पोर्ट इन ईस्ट स्कॉटलंड. ईस्ट स्कॉटलंडमध्ये असणारं हे एक सी पोर्ट आहे डंडी. अँड फाईफ इज ऑल्सो हिस्टॉरिक काउंटी ऑफ स्कॉटलंड. तर डंडी आणि फाईफपासून जवळच असणारा अँगस हा जो हिस्टॉरिक काउंटी आहे तिथे हा इन्स्केप रॉक आहे. ऑक्युपाईड बाय बेल रॉक लाईट हाऊस. अर्थातच हा जो भाग आहे तो बेल रॉक लाईट हाऊसनं व्यापलेला आहे. लाईट हाऊस म्हणजे दीपगृह, म्हणजे समुद्रामधील जहाजांना दिशा दर्शविणारे जे ठिकाण म्हणतो आपण दीपगृह किंवा दीपस्तंभ असतात, तर हा भाग बेल रॉक लाईट हाऊसनं व्यापलेला आहे. साऊथी वॉज इन्स्पायर्ड बाय द लिजंडरी स्टोरी ऑफ अ पायरट who removed the bell on the Inkscape rock placed by the abbot of Aberbrothock.
See here, the present poem is a legendary story. Legendary means ट्रॅडिशनल स्टोरी किंवा त्याला आपण कल्पित किंवा दंतकथा असं म्हणतो. अँड इट इज द स्टोरी ऑफ अ पायरट. पायरट मीन्स अ पर्सन हू अटॅक्स ऑर रॉब्स शिप्स ऑफ द सी, म्हणजे समुद्रावरील जहाजांना लुटणारी व्यक्ती. द प्रेझेंट पोएम इज अबाउट अ पायरट. द पोएम हॅज द मेन टू कॅरेक्टर्स, दॅट इज Abbot of Aberbrothock and the Sir Ralph the Rover. Here, pirate in this poem is Sir Ralph the Rover. He removed the bell on the Inchcape rock placed by the Aberbrothock. And here, the poet himself was inspired by this legendary story. The poem gives us a message that those who do wrong things will meet with due punishment. See, what is the message of the poem? It tells us that those means those people, person who do wrong things will meet with due punishment. म्हणजे जो चुकतो त्याला पनिशमेंट होतेच. हा मेसेज या कवितेमधून आपल्याला सर रॉबर्ट साऊथी देतात. लेट्स सी द पोयम द इन्स्केप रॉक. फर्स्टली सी द मिनिंग ऑफ द टायटल. सी द टायटल ऑफ द पोयम इज द इन्स्केप रॉक. इट मीन्स अ डेंजरस रीफ. जस्ट वी हॅव सीन what is meant by reef. Reef means a rock line just above or just below the surface of the sea, often dangerous, of east coast of Angus, Scotland, near the mouth of the river Tay. See here, what is meant by the title. In low tide, the rock would stand for a few inches above the surface of the sea, and in high tide, completely covered by the sea. या ठिकाणी टाईड म्हणजे भरती. इन लो टाईड म्हणजे जेव्हा ओहोटी असते. द रॉक वुड स्टँड फॉर अ फ्यू इंचेस अबव द सरफेस ऑफ द सी. या ठिकाणी इन्स्केप रॉक सारखे जे खडक असतात ते ओहोटीच्या वेळेस पाण्याच्या वरती त्यांचा काहीसा भाग आलेला असतो. अँड इन हाय टाईड म्हणजे भरतीच्या वेळेस जेव्हा खूप जोराची भरती येते, इट कम्प्लिटली कव्हर्ड बाय द सी म्हणजे तो पूर्णपणे पाण्याखाली बुडालेला असतो आणि अशा वेळेस तो जहाजांना दिसत नाही. मेनी शिप्स मिस्टेकनली स्ट्रक इट फेन इट वॉज कव्हर्ड बाय द सी. म्हणजे हाय टाईडमध्ये जेव्हा जोराची भरती असते, समुद्राला भरती येते, अशा वेळेस हा इन्स्केप रॉक पाण्याखाली पूर्णपणे झाकला जातो आणि न दिसल्यामुळे अनेक जहाजं या खडकाला जाऊन धडकतात आणि जहाजाचं प्रचंड नुकसान होतं. सो द प्रेझेंट पोएम इज अबाउट सच टाईप ऑफ द इन्स्केप रॉक. द इन्स्केप रॉक ही जी कविता आहे, या कवितेमध्ये एक चांगलं काम करणारी व्यक्ती आहे आणि एक वाईट काम करणारी व्यक्ती आहे. सर ॲबरब्रोथॉक इज अ गुड पर्सन. तो एक चांगली व्यक्ती आहे. का तर इन्स्केप रॉक या खडकावरती तो जहाजांचे ॲक्सिडेंट होऊ नयेत यासाठी तो काय करतो, एक बेल बांधतो. म्हणजे भरती आल्यानंतर त्या बेलपर्यंत पाणी पोहोचतं आणि ती बेल जी आहे ती हेलकावे खात घंटानाद होतो आणि मग या सेलर्सना, खलाशांना कळतं की या ठिकाणी इन्स्केप रॉक आहे आणि मग तिथे जहाजांचा ॲक्सिडेंट काय होतो, थांबला जातो त्या आवाजामुळे. परंतु याच स्टोरीमधील सर राल्फ द रोवर हा जो व्यक्ती आहे त्याला पायरट असं आपण म्हटलेलं आहे. तर हा ती बेल जी आहे ती काय करतो, कट करतो, कापून टाकतो. का बरं? कारण बरेचसे लोक
हे ॲबरब्रोथॉकला काय म्हणत होते, चांगलं म्हणत होते आणि त्याचं कौतुक करत होते. हे त्याला पाहवत नव्हतं आणि म्हणून रोअर जो आहे तो काय करतो, ही बेल कट करतो. म्हणजे तो वाईट काम करतो आणि त्यामुळे मग लोकांना काय होतं, ते तो आवाज येणार नाही आणि मग लोक या ॲबटचं कौतुक करणार नाहीत, असा वाईट विचार त्याच्या मनामध्ये येतो. पण शेवटी वाईट काम करणारा हा रोहर त्याच इन्स्केप रॉकवरती स्वतःचं जहाज स्टक होतं आणि तो त्यामध्ये मृत्यू पावतो. म्हणजे वाईट काम करणाऱ्या व्यक्तीला पनिशमेंट मिळतेच, असा मेसेज या कवितेमधून आपल्याला पाहायचा आहे. सो सी द फर्स्ट स्टांझा. नो स्टर इन द एअर, नो स्टर इन द सी. The ship was as still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. See here, first line, stir means movement. There was no movement in the air and sea also. म्हणजे या ठिकाणी समुद्र पूर्णपणे काय होता, शांत होता. The ship was as still as she could be. Here still means motionless. म्हणजे जहाजसुद्धा हालचाल करत नव्हती. The ship was also motionless. Her sails from heaven received no motion. Her sails. Sails means here ships. Her, she, her ही जी प्रोनाऊन आहेत ती समुद्रासाठी वापरलेली आहेत. द सी हे जे नाऊन आहे त्यासाठीची ही प्रोनाऊन आहेत. हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसिव्ड नो मोशन. हर कील वॉज स्टेडी इन द ओशियन. कील हिअर, कील म्हणजे जहाजाचा जो तळभाग आहे, तळाचा भाग आहे, वॉज स्टेडी इन द ओशियन. ओशियन म्हणजे महासागर. महासागरामध्ये की जी जहाजं आहेत ती कशी उभी होती, या जहाजाचा तळ जो आहे, तळभाग आहे म्हणजेच जहाजं ही कशी होती, वॉज स्टेडी. स्टेडी म्हणजे स्थिर होती, मोशनलेस होती. सो द फर्स्ट स्टांझा टेल्स अस अबाउट द कामनेस ऑफ द सी. समुद्र टोटली शांत होता हे आपल्याला फर्स्ट स्टांझामध्ये पाहायला मिळतं. Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Inkscape rock. So little they rose, so little they fell. They did not move the Inkscape bale. See, the second stanza tells us about the quiet moment of waves. वेव्ज समुद्रावरील लाटा कशा होत्या याचं वर्णन कवी या दुसऱ्या स्टांझामध्ये करतो. विदाउट आयदर साईन ऑर साऊंड ऑफ देअर शॉक, देअर वॉज नो साऊंड ऑफ द वेव्ज. विदाउट मीन्स नॉट, साईन ऑर साऊंड ऑफ देअर शॉक. देअर मीन्स वेव्ज. तर वेव्ज लाटा ह्या अतिशय संथ गतीनं सुरू होत्या की त्यांचा आवाजसुद्धा ऐकायला येत नव्हता. द वेव्ज फ्लोड ओव्हर द इन्स्केप रॉक. आणि इन्स्केप रॉक हा थोडासा समुद्राच्या वरती होता आणि लाटा हळुवारपणे त्या इन्स्केप रॉकवरून पुढे जात होत्या. सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल. दे मीन्स वेव्ज. सो लिटिल दे रोज. इतर वेळी समुद्रावरच्या ज्या लाटा असतात त्या खूप उंच 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 किंवा वेगाने येतात, त्यांची हाईट जास्त असते. बट ॲट दॅट टाईम, पण त्या सकाळी कवी म्हणतो की समुद्रावरील लाटा या कशा होत्या, लिटिल दे रोज, खूप हळुवारपणे पुढे जात होत्या. सो लिटिल दे फेल, म्हणजे समुद्राच्या कडेला येतानासुद्धा त्या खूप कमी आवाजामध्ये येत होत्या. दे डिड नॉट मूव द इन्स्केप बेल. आणि लाटांची गती संथ असल्यामुळे त्या इन्स्केप बेलपर्यंत पोहोचत नव्हत्या आणि म्हणून बेलचा आवाज येत नव्हता. सो द सेकंड स्टांझा
tells us quiet movement of waves. Let's see the third stanza. The abbot of Aberbrothok had placed that bell on the Inchcape rock. On a buoy in the storm, it floated and swung, and over the waves its warning rung. See, this stanza tells us Abbott's kindness, that is बेल. म्हणजे ॲबट ॲबरब्रथॉकनं केलेलं चांगलं काम या स्टांझामध्ये कवी वर्णन करतो. द ॲबट ऑफ ॲबरब्रथॉक हॅड प्लेस्ड दॅट बेल ऑन द इन्स्केप रॉक. म्हणजे त्या धोकादायक खडकावरती, इन्स्केप रॉकवरती ॲबरब्रथॉक हा या ठिकाणी बेल बांधण्याचं चांगलं काम करतो. ऑन अ बॉई इन द स्टॉर्म. बॉईज हिअर, बॉई मीन्स फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, म्हणजे समुद्रावरती एक तरंगत ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट म्हणजे वस्तू. तर या ठिकाणी काय आहे ऑब्जेक्ट? तर बेल. बेल फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट अँकर्ड इन द सी. या ठिकाणी ते आवर्जून बसवलं जातं. टू मार्क डेंजरस प्लेसेस. समुद्रामधील जी डेंजरस ठिकाणं आहेत ती दर्शविण्यासाठी काही ऑब्जेक्ट्स बसवली जातात. तर इन्स्केप रॉकवरील ते फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट काय होतं? द बेल. ऑन अ बॉई. बॉई मीन्स धोकादायक भाग दर्शवण्यासाठी तरंगते ठेवलेले साधन. इट फ्लोटेड अँड स्वंग. ॲबरब्रोथॉकनं लावलेली बांधलेली जी बेल होती ती बेल कशी होती? इन द स्टॉर्म. वादळामध्ये. इट फ्लोटेड अँड स्वंग. फ्लोटेड वादळ आलं तरीसुद्धा ती तरंगती राहत होती. अँड स्वंग. स्वंग म्हणजे हेलकावे घेणे. टू मूव फोर्थ अँड बॅक. लाटांमुळे ती मागे पुढे होत होती आणि त्यामुळे तिचा आवाज होत होता. अँड ओव्हर द वेव्ज इट्स वॉर्निंग रंग. वॉर्निंग रंग मीन्स क्लिअर अलर्ट. लाटांच्यामुळे ती मागे पुढे होऊन घंटानाद होत होता आणि तो आवाज कोण ऐकत होतं? तर सेलर्स. सो द थर्ड स्टांझा टेल्स अस अबाउट द ॲबट ऑफ द ॲबरब्रोथॉक अँड हिज बेल ऑन द इन्स्केप रॉक who saved the lives of the sailors. The bell floated on a buoy in the storm and moved and produced a ringing sound that warned the coming sailors about underwater Inchcape rock. म्हणजे पाण्याखाली असणाऱ्या त्या इन्स्केप रॉकविषयी सूचना देण्याचं काम ती बेल की जी ॲबरब्रोथॉकनं बांधलेली असते अशी ती धोकादायक सूचना देण्याचं काम करत असे. नाव सी द नेक्स्ट लाईन. फेन द रॉक वॉज हाईड बाय द सर्ज स्वेल. द मरीनर्स हर्ड द वॉर्निंग बेल अँड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक अँड ब्लेस्ड द ॲबट ऑफ Aberbrothok. When the rock was hid by the surge swell. See here, surge swell. We have given the meaning of this word. Sudden and great rise in the level of the sea. म्हणजेच त्याला आपण हाय टाईड, भरती म्हणूयात. जेव्हा भरतीच्या काळामध्ये हा इन्चकेप रॉक झाकला जायचा, पाण्याखाली जायचा, अशा वेळेस त्याची सूचना देण्याचं काम कोण करत असे? द बेल. द मरीनर्स हर्ड द वॉर्निंग बेल. भरती येत असे तेव्हा लाटांमुळे ती घंटा वाजली जात असे, आवाज होत असे. अँड द मरीनर्स. मरीनर्स म्हणजे सेलर्स, खलाशी लोक, जहाज चालवणारे लोक तो आवाज ऐकत असे. अँड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक. सी हिअर, पेरिलस मीन्स डेंजरस. त्या इन्स्केप रॉक म्हणजेच धोकादायक खडकाविषयीची सूचना सेलर्स लोकांना मिळत असे. अँड ब्लेस्ड द ॲबट ऑफ ॲबरब्रोथॉक. ब्लेस्ड. सी, ब्लेस्ड इज द ओल्ड इंग्लिश फॉर्म ऑफ ब्लेस्ड. ते ब्लेस्ड या शब्दाचा तो काय आहे? जुना फॉर्म आहे.
आणि हे सगळे सेलर्स लोक ॲबट ॲबरब्रोथॉकला आशीर्वाद देत असे किंवा शुभेच्छा देत असे. का तर वाईट घटनेपासून ती बेल त्यांना वाचवत असे. नाव सी द नेक्स्ट स्टांझा. द सन इन हेवन वॉज शायनिंग गे, ऑल थिंग्स वेअर जॉयफुल ऑन दॅट डे, द सी बर्ड्स स्क्रीम्ड ॲज दे व्हील्ड राऊंड, and there was joyance in their sound. See, this stanza tells us about the gay, that is happiness. All creatures and climate was also happy because of that bell. अशा ठिकाणी बांधलेल्या त्या बेलमुळे समुद्रावरील वातावरण एकंदरीत कसं होतं, आनंदी होतं, असं या स्टांझामध्ये कवी वर्णन करतो. द सन इन हेवन वॉज शायनिंग गे. सो हिअर द सन मीन्स द ॲटमॉस्फिअर ऑन द सी वॉज टोटली हॅपी. ऑल थिंग्स वेअर जॉयफुल ऑन दॅट डे. The seabirds screamed as they wheeled round. म्हणजे या समुद्रावरील पक्षी गोलाकार फिरत घिरट्या घेत आनंद दर्शवित होते. And there was joyance in their sound. And there was joyance in their sound, in the sound of bird. आणि पक्षाचा जो आवाज येत होता त्या आवाजामधून आनंद ते दर्शवित होते. सो बिकॉज ऑफ द बेल द ॲटमॉस्फिअर ऑन द सी वॉज टोटली जॉयन्स. म्हणजे एकंदरीत इथंपर्यंत कवीला असं सांगायचं आहे की जेव्हा तुम्ही चांगलं काम करता तेव्हा तुम्ही स्वतः आणि तुमच्या सभोवतालचं वातावरण असेल, सभोवतालचे प्राणी असतील किंवा एकंदरीत सगळे सजीव त्या ठिकाणी आनंदी असतात. Okay, we stop here. We see the remaining part in our next video. Okay, thank you.